الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.97 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 97 لیسن، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 91۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذَا روٹ ورڈ الف ذال الف سے ہے، معنی اور جب۔ اینڈ وین قیلا روٹ ورڈ قاف واو لام سے ہے، معنی کہا جاتا ہے، اٹ از سیڈ۔ لہم روٹ ورڈ لام سے ہے، معنی انہیں۔ ٹو دیم آمنو الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی ایمان لاؤ، بلیو۔ بما روٹ ورڈ با میم الف سے ہے، معنی اس پر جو۔ ان واٹ انزلا روٹ ورڈ نون زا لام سے ہے، نازل کیا گیا، ہیز ریویلڈ۔ اللہ الف لام ہا سے روٹ ورڈ ہے، معنی اللہ اللہ۔ قالو روٹ ورڈ قاف واو لام سے ہے، معنی کہتے ہیں، دے سے۔ نؤمنو روٹ ورڈ الف میم نون سے ہے، معنی ہم ایمان لاتے ہیں، وی بلیو۔ بما روٹ ورڈ با میم الف سے، معنی اس پر جو۔ ان واٹ انزلا نون زا لام سے روٹ ورڈ ہے، نازل کیا گیا، واز ریویلڈ۔ علینا عین لام یا سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہم پر، ٹو اس۔ ویکفرون کاف فا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور وہ انکار کرتے ہیں، اینڈ دے ڈس بلیو۔ بما روٹ ورڈ با میم الف سے ہے، اس سے جو۔ ان واٹ وراءہ باو را یا سے روٹ ورڈ ہے، معنی اس کے علاوہ، بسائڈس اٹ۔ وہوا ہا واو سے روٹ ورڈ ہے، معنی حالانکہ وہ۔ وائل اٹ الحق ہا قاف قاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی حق ہے، the truth۔ مصدقاً صاد دال قاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی تصدیق کرنے والا، کنفرمنگ۔ لما روٹ ورڈ لام میم الف سے، معنی اس کی جو۔ what is معہم روٹ ورڈ میم عین سے، معنی ان کے پاس، with them۔ قل روٹ ورڈ قاف واو لام سے، معنی کہہ دیں، سے۔ فلما روٹ ورڈ لام میم سے، معنی سو کیوں، then why۔ تقتلون روٹ ورڈ قاف تا لام سے، معنی تم قتل کرتے رہے، you kill۔ انبیاء نون با الف سے روٹ ورڈ ہے، معنی انبیاء، prophets۔ اللہ الف لام ہا سے روٹ ورڈ ہے، معنی اللہ اللہ۔ من روٹ ورڈ میم نون سے، معنی سے، from۔ قبل قاف با لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی پہلے، before۔ ان روٹ ورڈ الف نون سے، معنی اگر، if۔ کنتم روٹ ورڈ کاف واو نون سے، معنی تم تھے، you were۔ مؤمنین الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی مؤمن، believers۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس پر جس کو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ اس کے علاوہ سب کے منکر ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ کہو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ من قبل اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا when it is said to them believe، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ what Allah has revealed، قَالُوا نُؤْمِنُ they say we believe، بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا in what is revealed on us، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ and they disbelieve all besides it، وَهُوَ الْحَقُّ while that is the truth، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ confirming what is with them۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ say then why you have killed انبیاء اللہ من قبل Allah's prophets before، in kuntum mu'minin if you were the believers۔
कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दी वर्ड्स देखें, यानी सूरह बकरा आयत नंबर 91। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ इस पर जिसको अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं हम ईमान रखते हैं उस पर जो हम पर नाजिल किया गया है और उसके अलावा सबके मुनकर हैं, हालांकि वो हक है, तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास है। कहो फिर तुम क्यों कत्ल करते थे अल्लाह के नबियों को इससे पहले अगर तुम मोमिन थे। When it is said to them, believe what Allah has revealed, they say, we believe in what is revealed on us, and they disbelieve all besides it. Well, that is the truth. Confirming what is with them, say, then why you have killed Allah's prophets before, if you were the believers. तफसीर आयत देखें। खुद पसंद यहूदियों को जब कहा जाता है कि कुरान और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, तो कह देते हैं कि हमें तौरात पर ईमान रखना काफ़ी है। यहूदी खुद पसंद है, यानी अपनी ज़ात को पसंद करते हैं, अपनी ज़ात को ही सुपीरियर समझते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने इल्म को मुकम्मल और अल्टीमेट समझते हैं। और अल्लाह के कोई नबी या कोई किताब अगर आई तो उस पर ईमान लाना इनके शान के खिलाफ उन्हें नज़र आता है और कहते हैं कि हम पर जो किताब पहले उतरी है हम उस पर ईमान रखते हैं, वही ईमान हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इसमें भी झूठे हैं, यानी उनका जो दावा है कि वो उनकी किताब पर ईमान लाते हैं या उनके पिछले दिनों में, पिछले दौर में जो पैगम्बरान इस्लाम आए हैं उन पर वो ईमान रखते हैं, ये जो उनका दावा है ये भी झूठा है। कुरान तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है और ख़ुद उनकी किताबों में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक मौजूद है। यानी अगर वो हकीकी मानों में पिछली किताबों पर ईमान रखने वाले होते तो उनमें मौजूद जो पेशन गोई है अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की, तो यकीनन उस पेशन गोई पर वो यकीन करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने को कबूल करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर वो ईमान लाते, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहचान गए थे। देखें जैसे फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी थी वो उसे पहचानते हैं, यानी यहाँ पर बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है कि वो उसे पहचानते हैं, यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और बेशक कुछ लोग उनमें से हक को छुपाते हैं और वो जानते हैं, यानी बनी इसराइल के जो उलमा थे वो हक बात जानते थे कि उनकी किताबों में जो कुछ पेशन गोयां मौजूद हैं वो तमाम की तमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतर रही हैं, लेकिन उन्होंने इस हक को अवाम से छुपाया और बात को तोड़ मरोड़ कर अवाम के सामने पेश किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया, जबकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचान गए थे जैसे कि वो अपनी औलाद को पहचानते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार दरअसल तौरात और इंजील का भी इनकार है, यानी तौरात और इंजील में चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोई है, आपका इनकार करना दरअसल तौरात और इंजील के अहकामात का इनकार करना है। अगर यहूदियों के मुताबिक वो मोमिन हैं तो फिर अल्लाह ताला उनसे सवाल करते हैं, तुम क्यों पिछले पैगम्बरान इस्लाम को कत्ल करते रहे। यानी अगर तुम्हें ईमान होता पैगम्बरान इस्लाम पर जो अब तक आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उनके कत्ल के दर पे वो क्यों हो गए। कई पैगम्बरान को तो उन्होंने शहीद भी किया, क्यों अल्लाह की किताबों को तब्दील करते रहे। अगर अल्लाह की किताबों पर ईमान होता तो फिर किताबों को तब्दील करने की इन्हें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों ये बेईमानी उन्होंने अल्लाह की किताबों के साथ, अल्लाह के रसूलों के साथ की, क्यों अल्लाह के मोजिज़ों का इनकार करते रहे। हर दौर में अल्लाह के रसूलों के हाथों अल्लाह ने जो मोजिज़े भेजे, सिहर कहकर, उनको जादू कहकर इन्होंने जुटलाया। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर तकलीफ़ क्यों पहुँचाई। तौरात पर ईमान है तो बछड़े की पूजा क्यों की। ये बहुत सारे सवालात हैं जो अल्लाह ताला कुरान में मुख्तलिफ मुकामात पे बनी इसराइल से करते हैं। अहम नुकात देखें इस वीडियो के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और कुरान को अल्लाह की किताब की हैसियत से यहूदी पहचान गए थे और अभी भी पहचानते हैं, यानी वो अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है। ईमान लाने के लिए उनसे जब कहा जाता है तो कहते हैं कि वो तो सिर्फ उन पर ईमान रखते हैं जो उन पर नाजिल हुआ है, यानी उनका ईगो इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को अल्टीमेट समझते हैं, अपनी सुप्रीमेसी को अल्टीमेट समझते हैं, अपनी किताबों को, अपनी नॉलेज को अल्टीमेट समझते हैं। कोई और किताब पर, कोई और नबी पर ईमान लाने से इनका ईगो हर्ट होता है, इनका गुरूर हर्ट होता है। बस सिर्फ यही बात है जिसके सबब से वो ईमान लाने से गुरेज करते हैं और कहते हैं कि हम तो हमारी किताबों पर ईमान लाते हैं, हमारे रसूलों पर ईमान लाते हैं। अगर हकीकत में वो पिछली किताबों पर और रसूलों पर ईमान लाते तो पैगम्बरान इस्लाम को कत्ल नहीं करते और किताबों में तब्दीली नहीं करते। यानी अगर इनका ये दावा सच्चा होता तो फिर हकीकत ये नहीं होती कि उन्होंने
پچھلے پیغمبران اسلام کو قتل کیا اور اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کی، یعنی ان کا ایمان نہ اس پر ہے اور نہ اس پر، یعنی بنی اسرائیل کا ایمان حقیقی معنوں میں نہ قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور نہ ہی حقیقی معنوں میں پچھلی کتابوں پر اور پیغمبران اسلام پر ہے، بلکہ وہ اللہ کے راستے سے پہلے بھی بھٹکے ہوئے تھے اور آج بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔